جی اب ہم بات کرتے ہیں برج میزان کی، جس کو ہم عربی میں، اردو میں اور فارسی میں میزان کہتے ہیں، اور ہم انگلش میں اس کو کہتے ہیں لبرا، ترازو کا نشان، ٹھیک۔ اور اس کا جو عرصہ ہے جس کے دوران ہم لبرا کو پڑھتے ہیں وہ ہے 23 ستمبر سے 23 اکتوبر تک، ٹھیک ہے۔ اس کو ہم کچھ لوگ اس کو 22 اکتوبر بھی پڑھتے ہیں، مگر 23 اکتوبر تک یہ ہوتا ہے۔ یعنی اگر میجورٹی آف دا اسٹرالوجیز آف دا ورلڈ ہم دیکھتے ہیں جو رائج ہیں، اس میں 23 ستمبر سے 23 اکتوبر تک اس کو دیکھا جاتا ہے۔ اور اس کا جو رولنگ پلانٹ ہے وہ ہے وینس، ٹھیک ہے۔ وینس جس کو زہرہ بھی کہتے ہیں۔ اور اس کے جو حروف ہیں وہ ہیں تے، رے اور توئے، یعنی ٹی اور آر جو ہے نا وہ اس سے منسوب ہے کہ اگر بچے اور بچی کا نام جو ان تاریخوں کے درمیان پیدا ہوتے ہیں، برج میزان کے تحت جو پیدا ہو رہے ہیں، ان کے نام اگر رکھتے ہیں ان کے ساتھ تو وہ بڑا بہترین کمبینیشن بن جاتا ہے۔ زندگی میں مشکلات جو ہیں وہ کم سے کم ہوتی ہیں اللہ کی مہربانی سے، کیونکہ نام کا بڑا اثر ہے، ٹھیک ہے۔ نام کا اثر جو ہے وہ بہت زیادہ ہوتا ہے۔ اور جو لکی نمبرز اس کے لیے کنسیڈر کیے جاتے ہیں وہ 1469 ہے، ٹھیک ہے جی، 1 4 6 اور 9۔ اور جو پتھر اچھا سمجھا جاتا ہے اس کے لیے وہ ہے ہیرا اور پرل جو ہے نا، موتی جس کو کہتے ہیں، وہ بھی آپ پہن سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ آپ اگر پہن لیتے ہیں نا روبی، تو روبی بھی بہتر ہے، مگر اول جو ترجیح ہے وہ آپ ڈائمنڈ کو دیں اور پرل کو دیں، یہ بڑا بہترین اثر اس کا ہوتا ہے باڈی کے اوپر۔ اور جو ڈیسیژنز ہوتے ہیں نا، جو مائنڈ میں بلڈ سرکولیٹ کرتا ہو جاتا ہے۔ اچھا، پتھر جب بھی پہنیں کوشش کریں کہ جس بھی فنگر میں پہننا ہے وہ اسکن کے ساتھ پتھر جو ہے نا وہ ٹچ ہونا بڑا ضروری ہوتا ہے، کیونکہ بلڈ کے ساتھ سرکولیشن اس کی جب اس کے لگنے سے بلڈ سرکولیشن ہوگی، جب باقی باڈی میں جب وہ جائے گا تو اچھے ڈیسیژنز کروائے گا اور لک کے اوپر الٹیمیٹلی اثر آئے گا۔ اس کے ساتھ جو دن منسوب ہے وہ ہے جمعے کا، اتوار اور منگل بھی ٹھیک ہے، ویسے سارے دن ٹھیک ہوتے ہیں، اللہ نے سارے دن ٹھیک بنائے ہیں، بہترین بنائے ہیں۔ پیلا، اورنج اور گندمی رنگ جو ہے یہ سوٹ کرتا ہے میزان والوں کے لیے، ٹھیک ہے جی۔ اچھا جی، اب ہم چلتے ہیں کہ آپ کا یہ ویک جو ہے اس کی کیلکولیشن ہم نے جو کی وہ کیا کی۔ وہ افراد جن کے مقدمات چل رہے ہیں، فیصلہ آپ کے حق میں آنے کی امید ہے انشاءاللہ، بلکہ یقین ہے انشاءاللہ تعالیٰ، کیونکہ سائنز ایسے بنے ہوئے کہ پازیٹیو جو ہے وہ آپ کے حق میں آتا ہے فیصلہ اس کا انشاءاللہ۔ باقی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سے دعا بھی کرتے رہیں۔ ایسٹرالوجی جو ہے وہ ایک آپ کو آئیڈیا دینے کا نام ہے، ٹوٹلی اس پہ ڈیپینڈ کر دینا جی برہمن نے کہا ہے یہ سال اچھا ہے، یا کسی برہمن نے کہا ہے کہ یہ سال اچھا ہے، یہ تو کہنا ٹھیک نہیں ہے۔ جو اللہ نے کہا ہے وہ ٹھیک ہے۔ آپ اللہ رب العزت سے دعا بھی مانگتے رہیں، یہ ایک گائیڈ لائن ہے جو میں آپ کو دیتا ہوں ہر ہفتے، آئیڈیا دے دیتا ہوں کہ یہ ہفتہ جو ہے ایسے گزر سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ اللہ سے دعا مانگنا نہیں چھوڑنی ہے آپ نے۔ اچھا جی، اپنے مزاج پہ آپ نے قابو رکھنا اور اس کو آؤٹ آف کنٹرول ہونے نہیں دینا، کیونکہ آپ لوگ جو ہے نا، آپ لوگ جب غصے میں آ جاتے ہیں نا تو پھر آپ کو کنٹرول کرنا بڑا مشکل ہوتا ہے۔ جو لوگ جانتے ہیں، جو میزانی افراد ہیں جن کو میں جانتا ہوں، میں نے تو ان کو دیکھا ہے کہ وہ جب جذباتی ہو جاتے ہیں تو بہت زیادہ ضرورت سے زیادہ جذباتی ہو جاتے ہیں، اور ان کو کسی چیز کے اوپر سمجھانا، کسی چیز پہ ٹھہرانا بڑا مشکل ہوتا ہے۔ بہرحال اس ہفتے میں مزاج پہ قابو رکھیں اور غصے اور جلد بازی کا مظاہرہ آپ نے نہیں کرنا، ورنہ یہ ہوتا ہے کہ اس طرح ہو سکتا ہے کہ اس ٹائم میں، اس ہفتے میں نا، تیز مزاج ہو کے غصہ دکھا کے اپنے دشمن آپ بڑھا لیں گے۔ اس ہفتے میں اگر آپ نے یہ کیا تو دشمن بڑھ جائیں گے آپ کے، دشمن ویسے بھی بڑھ جاتے ہیں۔ یہ ہفتہ اس طریقے کی نظرات لگی ہوئی ہیں سیاروں کی۔ چلیں میں آپ کو جو موٹے الفاظ میں بتا رہا ہوں یہی بتا رہا ہوں کہ غصے کا کنٹرول کرنا ہے، ورنہ یہ ہفتہ ایسا ہے کہ دشمن بڑھانے کا ہفتہ ہے، غصہ کر کے وہ نہیں کرنا آپ نے۔ جو لوگ کام کے سلسلے میں کسی اور ملک میں جانا چاہ رہے ہیں تو وہ اس ویک میں کوشش بالکل نہ کریں، کیونکہ بہت ساری رکاوٹیں آ جائیں گی، پریشان ہو جائیں گے، پھر بھاگیں گے کسی تعویذ والے کی طرف، گنڈے والے کی طرف، کہیں گے چیک کریں، وہ پھر آپ کو کہانی سنائے گا
1 دفعہ کا ذکر ہے، پھر 2 دفعہ کا ذکر ہے، پھر 5 دفعہ کا ذکر ہے، جی آپ پہ بندش ہوگی. حالانکہ کچھ نہیں ہے، یہ ویک اس طرح کا ہے، اس سے نکل جائیں، اگلے کچھ دن ہیں ان سے نکل جائیں، اس کے بعد اللہ کا نام لیں، شروع ہو جائیں، محنت کریں، اللہ کا ذکر کریں، استغفار کریں، اللہ سے دعا مانگیں، یہ ٹائم نکالیں، اس کے بعد اڑیں ہوا میں. اللہ تعالیٰ خیر کرے گا انشاءاللہ تعالیٰ. اچھا، یہ جو ہفتہ ہے نا، اس کے اندر آپ نے تھوڑا سا محتاط رہنا ہے. محتاط کس چیز سے رہنا ہے کہ حاسدین ہوتے ہیں نا، جو حسد والے، آپ نے ان کی نظروں میں آنا ہی نہیں. کوشش یہ کریں کہ ان کو ایوائڈ کریں. اگر آپ کو پتہ ہے کہ یہ بندہ یا یہ خاتون مجھے دیکھ کے حسد کرتا ہے یا حسد کرتی ہے، اپنا رستہ تبدیل کر لیں. ٹھیک ہے، کوشش کریں کہ ایوائڈ کر لیں. اگر ان ایوائڈیبل ہے تو ٹھیک ہے، لے لیں سلام دعا، اور پھر بھی مختصر جو ہے نا وہ کوشش کریں اس ویک کے اندر اس کے ساتھ انٹریکشن آپ کا نہ ہی ہو تو بہتر ہے. ٹھیک ہے، کیونکہ یہ لوگ نا اگر کچھ نہیں بھی کرتے تو نظر بد اور حسد جو ہے نا وہ اینڈ ہے، وہ ظاہر ہے وہ تکلیف دہ چیز ہے. کیونکہ نظر بد کے بارے میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پاک ارشاد فرمایا ہے کہ نظر بد جو ہے وہ انسان کو قبر اور اونٹ کو ہنڈیا میں پہنچا دیتی ہے. تو بچنا ہے آپ نے. یہ ویک جو ہے نا یہ ہے. اللہ تعالیٰ خیر کرے. اور بہن بھائی جو ہیں رشتہ دار، ان کی طرف سے 50-50 ہے، یعنی کہ بہت اچھا ریلیشن رہے گا یا نہیں رہے گا، اس کے درمیان میں رہے گا. تو آپ نے کسی چیز کی پریشانی نہیں لینی. اگر مثال کے طور پہ کوئی چیز آپ کے رشتہ داروں اور بہن بھائیوں سے ریلیٹڈ خراب جا رہی ہے تو پریشان نہ ہو. وہ اگر 2 دن ایسے ہے تو اگلے دن وہ چیز آپ کو ٹھیک ہوتی نظر آئے گی. تو اس طرف سے کوئی ٹینشن نہیں لینی کہ یہ کیا ہو رہا ہے، اس کو ٹینشن کو بنا کے بیٹھ نہیں جانا. اچھا جی، اب یہ جو بچے اور بچیاں رشتے، شادی اور اپنے پروجیکٹ سے ریلیٹڈ چیزیں پڑھ رہے ہیں، جو پڑھ رہے ہیں، جو اپنے پروجیکٹس کو، ریسرچ پروجیکٹس کو جو کمپلیٹ کر رہے ہیں، ان کے لیے یہ ہفتہ بڑا اچھا ہے. ٹھیک ہے، ذہن کے بہت سارے دریچے، سوچ کے دریچے کھلیں گے. بہت سارے جو ہے نا کیا کہنا چاہیے ہورائزنز وہ اوپن ہوں گے. بہت سارے اینگلز جو ہیں وہ اوپن ہوں گے ریسرچ والے جو اسٹوڈنٹس ہیں ان کے لیے. اور بڑی اچھی ریسرچ اس ہفتے میں کنڈکٹ کریں گے آپ لوگ. خاص طور پہ جو کوالیٹیٹیو ریسرچ سے ریلیٹڈ اسٹوڈنٹس ہیں، بچے ہیں، بچیاں ہیں. کوالیٹیٹیو کا مطلب ہوتا ہے لکھنے والا جو ہے نا ریسرچ، اس سے ریلیٹڈ جو ہے ان کے لیے بیسٹ ویک ہے. ٹھیک ہے. اچھا جی، اب ہم بات کرتے ہیں صدقات کی کہ جناب صدقات یا صدقہ آپ کے لیے کون سا مناسب ہے اس ہفتے میں جو آپ دیں. زہرہ سے ریلیٹڈ جو سیارہ زہرہ ہے اس سے ریلیٹڈ صدقات میں بتاتا ہوں آپ کو. سفید کھیر، سفید کپڑا، سرخ کپڑا، چاندی، دہی، پھر اناردانہ، آٹا، انڈے، چاول، گوشت اور سفید جانور. ٹھیک ہے، چینی بھی دے سکتے ہیں، اور سفید رنگ کی ہوتی ہے ظاہر وہ بھی آپ دے سکتے ہیں. سفید رنگ سے ریلیٹڈ جو چیز ہے نا وہ آپ دیں. ٹھیک ہے جی. اللہ تعالیٰ جو ہے وہ نیت کو دیکھتا ہے، کوانٹٹی کو نہیں دیکھتا. یہ بات ذہن میں رکھیے گا. لوگ پوچھتے ہیں جی سارا دے دیں، کس طرح کریں سارا؟ بھائی سارا نہیں دینا، آپ نے جتنی آپ کی استعداد اور توفیق ہے بس اس حساب سے دیں. ٹھیک ہے جی. اچھا جی، اب آپ کو میں بتاتا ہوں پڑھنے کے لیے آپ نے کیا کرنا ہے کہ آپ نے یا غنی ہو یا اللہ ہو، یا غنی ہو یا اللہ ہو اس ہفتے پڑھتے رہیں. ہر نماز کے بعد ایک تسبیح پڑھیں، اول آخر درود شریف کے ساتھ، اور درود شریف کثرت کے ساتھ. درود شریف کا کوئی حساب نہیں رکھنا. ٹھیک ہے، کیونکہ یہ وہ کام ہے جو میرا پیارا رب اور اس کے فرشتے جو ہیں ہم وقت کر رہے ہیں، تو ہم بھی اسی چیز میں شامل ہو جائیں. پھر ہم پہ رحمتوں کے دروازے کبھی بھی بند نہیں ہوں گے انشاءاللہ تعالی. جی، اب ہم بات کرتے ہیں برج عقرب کی، جس کو عربی، اردو اور فارسی میں عقرب کہا جاتا ہے، اور انگلش میں کہا جاتا ہے اسکارپیو. اسکارپیو کا جو ہم پڑھتے ہیں ٹائم پیریڈ وہ ہے 24 اکتوبر سے 22 نومبر تک. اور اس کا جو رولنگ پلانٹ ہے وہ مریخ ہے، مارس. جو لیٹسٹ اب پڑھی جا رہی ہے ایسٹرالوجی، اس میں پلوٹو کہا جاتا ہے کہ پلوٹو بھی ہے، مگر بیسک جو ہے وہ مارس ہے، مریخ ہے. اور اس کے جو حروف ہیں جو جس سے منسوب ہیں وہ زال ہے، زے ہے، زواد ہے، زوئے اور نون. ٹھیک ہے جی. یہ جو حروف ہیں
इनसे अगर पैदा नौज़ायदा जो बच्चे या बच्चियां हैं उनके नाम रखे जाते हैं तो वो बड़ा अच्छा एक एक्सपीरियंस होता है लाइफ टाइम, क्योंकि नाम का असर जो होता है वो ताज़िंदगी वो रहता है। और इसके लिए लकी जो नंबर्स हैं वो 1, 2, 3 और 8 हैं अकरब के लिए, ठीक है। अगर कोई अब आपने काम अच्छे कोई एग्रीमेंट्स हैं, शादी है या कुछ इस तरह की अच्छी कोई चीज़ें हैं वो आप करना चाह रहे हैं तो इन डेट्स पे कर लीजिए, 1, 2, 3 और 8 नंबर पे। अच्छा, और खुशकिस्मती वाला जो रंग है वो लाल, सफ़ेद और क्रीम कलर है, ठीक है। और अच्छा जो दिन इसके लिए समझा जाता है वो इतवार, पीर, मंगल और जुमेरात, ये दिन अच्छे समझे जाते हैं, सारे दिन अच्छे होते हैं। और बाकी मंगल से मंसूब होता है, मगर इतवार, पीर, मंगल और जुमेरात। और जनाब जो पत्थर है इसके लिए वो बड़ा मतलब ये है कि बॉडी एनर्जीज पे बड़ा अच्छा असर करता है। वो मरजान और रूबी जो है वो ये पत्थर जो हैं ये बड़े अच्छे तरीके से असर करते हैं। ब्लड सर्कुलेशन, बॉडी एनर्जीज और ये सारी चीज़ें जो हैं ये बेहतर हो जाती हैं और आप अच्छा परफॉर्म करने लगते हैं ज़िंदगी के मुख्तलिफ इवेंट्स के अंदर। उससे होता ये है कि ओवरऑल आपकी जो डेस्टिनी, जो किस्मत है, तकदीर है, उस पर भी इम्कानात होते हैं कि अच्छे असरात जो हैं वो आ जाएं। अच्छा, अब इस हफ्ते में जो चीज़ आपके सामने आने वाली है उससे पहले मैं एक शेर जो है वो अर्ज़ करता हूँ। इस शेर के तनाज़ुर में अपने इस हफ्ते को ज़रा देखिएगा कि आँख से दूर ना हो, दिल से उतर जाएगा, वक्त का क्या है, गुज़रता है, गुज़र जाएगा। तो कुछ दोस्त अहबाब इस हफ्ते में ऐसे हैं कि जिनके साथ आपकी बहस और तलख कलामी होने का चांस है, जिसकी वजह से दूरियां जो हैं वो बढ़ सकती हैं। तो आपने करना ये है कि वक्त को गुजारना है अपने दोस्त अहबाब के साथ। अगर उनकी तरफ से कोई तलखी वाली बात आती भी है तो आपने जो है वो रिएक्ट नहीं करना, वरना ये इस शेर का जो है ना वो इतलाक हो जाएगा कि आँख से दूर ना हो, दिल से उतर जाएगा, वक्त का क्या है, गुज़रता है, गुज़र जाएगा। अच्छा, अब जहाँ तक आपके माली मामलात हैं इस हफ्ते में, वो अल्लाह की रहमत से बेहतर होने जा रहे हैं इस तरह से कि जो आपकी स्लीपिंग इन्वेस्टमेंट्स थी, जो आपने कर रखी थी, वो इस वक्त इस मुश्किल के दौर में आपको जो है ना वो प्रॉफिट देती हुई नज़र आती हैं। हालांकि बड़ा मुश्किल वक्त है, मगर मिसाल के तौर पे जिन लोगों ने करेंसी में इन्वेस्ट कर रखा था, जिन लोगों ने इस प्लैनेट के लोगों ने, इस ज़ोडिएक साइन के लोगों ने, मतलब ओवरऑल नहीं मैं ये बात कर रहा, मैं ये बल्कि आपको बता देता हूँ कि ये अकरब जो है स्कॉर्पियो, ये जो हम हफ्ता आपका एक्सप्लेन कर रहे हैं, ये ऐसे कि ये टेलर मेड एक चीज़ है और ये सब पे इसका इतलाक हो भी सकता है और सब पे इसका इतलाक नहीं भी हो सकता। अच्छा, जहाँ तक मैं बताता था कि माली मामलात हैं वो स्लीपिंग इन्वेस्टमेंट्स में, अच्छा उनकी बात होगी। अब आपने सिर्फ ये करना है कि जब सेल एंड परचेज़ करनी है अपनी उन इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड, तो जल्दबाजी भी नहीं करनी और काहली भी नहीं करनी, बिल्कुल स्ट्रेट जाके वो काम आपने देखते हुए लेफ़्ट राइट वो कर लेना है। ये हफ्ता आपको अल्लाह की मेहरबानी से प्रॉफिट दे जाएगा आपकी इन्वेस्टमेंट्स के अंदर। अच्छा, फिर इसके अलावा आपकी जो तवक्को है ना, ये अच्छी बात एक बताने लगा हूँ, आपकी तवक्को से ज़्यादा रकम का जो है ना वो आना होगा इंशाल्लाह, आपकी एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा है, ठीक है। वही इन्वेस्टमेंट से या इवन जो आप कारोबार में जो लोग हैं उनके लिए ये है कि रिटर्न्स का टाइम बड़ा अच्छा है। प्लस जो मुलाजमत में हैं लोग, उनके लिए ये टाइम बड़ा साउंड है कि आपके कुछ जैसे सैलरीज़ हैं उनमें एरियर्स हैं या कुछ रिवॉर्ड्स हैं, कैश रिवॉर्ड्स हैं वो आपको इस वीक में मिलते हुए नज़र आते हैं। तो ये वीक फाइनेंशियली बड़ा अच्छा है। अच्छा, जो सफ़र करते हैं ना लोग, ज़्यादा ट्रैवल करते हैं इस बुर्ज से रिलेटेड, अकरब से रिलेटेड, इस हफ्ते में थोड़ा सा एहतियात करें, क्योंकि
وہ لوگ جو مطلب مختصر نوعیت کے سفر کر رہے ہیں ان کے لیے سفر کے دوران خدا نخواستہ کوئی پرابلم ہو سکتی ہے. تو یہ ہے کہ آپ نے احتیاط کرنی ہے. جہاں پہ بالکل غیر ضروری کوئی چیز ہے وہاں پہ سفر نہ کریں. اگر ڈرائیو خود کر رہے ہیں، اگر کوئی ساتھ آپ کو ڈرائیور مل رہا ہے اس کو لے کے چلے جائیں. اور باقی یہ کہ جو تعلیمی میدان میں ہیں لوگ، ان کے لیے یہ بڑا اچھا ویک ہے کہ نئے پلانز جو ہے نا ایجوکیشن کے آپ وہ کر سکیں گے. ایجوکیشن اگر آپ دے رہے ہیں، یعنی آپ استاد ہیں، آپ ٹرینر ہیں، آپ نالج امپارٹ کرنے والے بندے ہیں یا بندی ہیں، تو یہ ویک اس لحاظ سے بھی اچھا ہے. اور نالج لینے کے لیے بھی یہ بہت اچھا ہے. نالج جو ہے وہ اوور آل آپ سمجھ لیں کہ جو پڑھنے پڑھانے والے لوگ ہیں اس ویک میں علم کا دینا اور لینا بڑا اچھا رہے گا انشاءاللہ تعالی. اساتذہ جو ہیں یہ یاد رکھیے گا اس ویک میں خاص طور پہ وہ بہت کوآپریٹ کریں گے اپنے اسٹوڈنٹس کے ساتھ. اب میں یہ بتاتا ہوں آپ کو جناب کہ جو صدقات ہیں وہ آپ نے کیا دینے ہیں، کیونکہ صدقہ جو ہے حدیث میں بھی جگہ جگہ بتایا جاتا ہے، اور پاک ارشاد ہے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کہ صدقہ جو ہے وہ جان، مال، عزت، صحت، ہر چیز کا جو ہے رزق کا وہ نگہبانی کرتا ہے اللہ تعالیٰ کے حکم سے، اور موت تک کو ٹال دیتا ہے صدقہ. تو آپ سے جو منسوب صدقہ ہے اقرب والوں سے وہ ہے گندم، کالا گڑ، دال مسور، بڑا گوشت، سرخ کپڑا، سرسوں کا تیل اور زندہ جانور. اچھا، یہ سب چیزیں میں بتا کے آپ کو آپشن دیتا ہوں، یہ نہیں کہتا کہ آپ سارے جو چیزیں ہیں وہ دے دیں صدقے میں. جو حسب استعداد، جو حسب توفیق چیز ہے، جتنی کوانٹٹی ہے وہ صدقے کی نیت سے آپ دیں، اللہ رب العزت قبول کرنے والا ہے. یہ تو ہو گیا صدقہ. اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ آپ نے پڑھنا کیا ہے. آپ نے پڑھنا ہے یا سلام ہو یا اللہ ہو، یا سلام ہو یا اللہ ہو، یا اللہ ہو یا سلام ہو بھی پڑھ سکتے ہیں. بہرحال یہ دو اسماء الہی جو ہیں یہ آپ نے پڑھنے ہیں ہر نماز کے بعد ایک تسبیح، اول و آخر درود شریف کے ساتھ. اور درود شریف کے بارے میں آپ کو یہی کہوں گا کہ کثرت سے پڑھیں. آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آل اولاد پر کثرت سے درود بھیجیں کہ یہ وہ عمل ہے ہمارا پیارا رب اپنے فرشتوں کے ساتھ ہمہ وقت کرنے میں مصروف ہے. اچھا، ایک بات یہاں پہ میں یہ بتاتا جاؤں کہ اقرب جو ہے اس کا میں نے آپ کو ہفتہ بیان کیا ہے، کیلکولیشن دی. یہ ایک ٹیلر میڈ مطلب یہ ہے کہ یہ سب پہ اس کا اطلاق ہو بھی سکتا ہے اور نہیں بھی. اگر آپ اپنا ذائچہ بنوانا چاہتے ہیں برج اقرب والے، تو آپ اپنے حساب سے، کیونکہ ہر انسان کا حساب جو ہے وہ دوسرے انسان سے فرق بھی ہو سکتا ہے اور ہوتا ہے، تو آپ اگر اپنا ذاتی ذائچہ بنوانا چاہتے ہیں تو یہ نمبر میرا جو ہے اسکرین پہ چل رہا ہے، یہ دیکھیں. اس کے اوپر اگر آپ رابطہ کرنا چاہیں تو ایک آپ ٹائم پہ مجھے کال کر لیں اور اپنا جو ہے وہ نام، تاریخ پیدائش، والدہ کا نام، تاریخ، وقت اور جو ہے نا جائے پیدائش وہ آپ مجھے بتا دیں. واٹس ایپ پہ میسج کر دیں، وائس میسج کر دیں. اگر فون کال ریسیو نہیں ہوتی تو وائس میسج کر دیں، میں آپ کو رپلائی کروں گا اور آپ کا جو ذائچہ ہے وہ آپ تک پہنچاؤں گا، آپ سے بات بھی. جی، اب ہم بات کرتے ہیں برج قوس کی، جس کو ہم عربی، اردو اور فارسی میں قوس کہتے ہیں اور انگلش میں سیجیٹیریس کہتے ہیں. اور اس کو ہم پڑھتے ہیں 23 نومبر سے 21 دسمبر تک. سیجیٹیریس کا جو ٹائم ہے یہ ہے. کچھ جگہوں پہ 22 بھی کنسیڈر کیا جاتا ہے، مگر جنرل جو ہے اس کی 23 نومبر سے 21 دسمبر تک اس کو پڑھا جاتا ہے. اور یہ آتا ہے جوپیٹر کے اندر، یعنی اس کا رولنگ پلانٹ جو ہے وہ جوپیٹر ہے، مشتری. اور اس کا جو حرف ہے وہ صرف ایک ہے، فے. جس طرح اسد کا میم ہے، اس کا فے ہے. تو فے سے نام رکھیں بچے یا بچی کے جو اس برج کے تحت پیدا ہوتے ہیں، تو وہ بڑا بیسٹ رہتا ہے، بڑا اچھا کمبینیشن بنتا ہے زندگی میں. اسموتھنیس بہت ساری چیزوں میں رہتی ہے اللہ کی مہربانی سے. اور جو لکی نمبرز ہیں وہ 1، 3، 5 ہیں، 1، 3 اور 5. اور جو پتھر ہے آپ کو سوٹ کرتا ہے وہ ہے پکھراج، پنا اور روبی. ٹھیک ہے، یہ آپ پہن سکتے ہیں. تو
चीज़ें जो हैं वो हेल्थ वाइज और स्ट्रेंथ वाइज और बॉडी के फंक्शंस जो हैं वो बेहतर हो जाते हैं, जिससे दिमाग पे अच्छा असर मुरतब होता है, ब्लड सर्कुलेशन जो है वो बेहतर होती है। और दिन जो इससे मंसूब हैं वो हैं बुध, जुमेरात और इतवार। ठीक है, वैसे तो जुमेरात है मुश्तरी का दिन, मगर जब हम सेजिटेरियस को देखते हैं तो फिर बुध, जुमेरात और इतवार 3 दिन अच्छे दिन, सारे दिन मेरे रब के अच्छे दिन। और जो रंग है वो येलो है, और हल्का मतलब ये है कि जो एक तो तेज़ येलो है वो भी है, और हल्का येलो जो है, लाइट येलो, हल्का जर्द जिसको आप कहते हैं, वो भी है। अच्छा जी, अब यहाँ पे ये है कि इस वीक के अंदर आपका ये वीक जो आ रहा है इसके अंदर माशरे में आपकी इज़्ज़त और आपका वक़ार जो है उसमें अल्लाह की तरफ से इजाफ़ा होगा इंशाअल्लाह। और इस अरसे में जनाब आपके जो बैरूनी मसरूफ़ियात हैं वो भी बढ़ती हुई नज़र आती हैं। और यानी कि घर की मसरूफ़ियात तो बढ़ेंगी, मगर घर से बाहर की, काम की, कारोबार की, मुलाजमत की, तालीम की, बच्चों से रिलेटेड मामलात की, ये मसरूफ़ियात आपकी बढ़ती हुई नज़र आती हैं। और इस बात का इम्कान है कि थोड़े बहुत आप जो अखराजात हैं ना वो शो शाह के लिए भी, नमूद व नुमाइश के लिए भी आप कर लें, क्योंकि कुछ ओकेजन इस तरह के हैं, कुछ पार्टीज़, कुछ गेट टुगेदर्स, कुछ मिलना मिलाना, मेल जोल, मेहमानों का आना या आपका मेहमान बन के जाना इस हफ्ते में रहेगा। तो उसमें यह है कि थोड़ा सा कपड़ों के ऊपर एक्स्ट्रा आपका ख़र्च वो हो सकता है, ज्वेलरी पे ख़र्च हो सकता है। इसके अलावा जो पर्सनल ब्यूटिफिकेशन की चीज़ें हैं, ज़ाती खूबसूरती से रिलेटेड जो चीज़ें हैं, उन पे आप ख़र्च करते हुए नज़र आते हैं। साहिब हैसियत लोग जो ना, ख़ास तौर पे जो ख़ानदान से लोग रिलेटेड हैं, वो आपकी हेल्प के लिए आ सकते हैं। अगर आपको ज़रूरत पड़ती है तो दे विल हेल्प यू बाय द ग्रेस ऑफ अल्लाह इंशाअल्लाह। और वो अफराद जिनकी तरक्की या इजाफ़ा हुआ है तनख्वाह का, उनके भी एक्सपेंसेस बढ़ते हुए नज़र आते हैं। ज़ाहिर है वही पार्टीज़ वगैरह का, क्योंकि इस वीक में कुछ ऐसा सीन भी बनेगा सेजिटेरियंस के लिए जो जॉब कर रहे हैं कि उनका जो है इंक्रीमेंट या तनख्वाह बढ़ती है, वो चीज़ होगी। और जो लोग बिज़नेस से रिलेटेड हैं उनके लिए भी इजाफी रकम जो है वो आती हुई नज़र आती है। तो कोशिश ये करें जो कारोबारी हज़रात हैं ख़ास तौर पे, और जो ज़ाहिर है मुलाजमत वाले हैं, वो आने वाले टाइम के लिए जो है ना वो थोड़े से पैसे सेव कर लें। एक्स्ट्रा खर्च करने की कोई ख़ास ज़रूरत नहीं, थोड़े बहुत जितने ज़रूरी हैं वो कर लें, बाकी जो है वो सेफ़ रखें अपने पास। और ऐसे कारोबारी अफराद जो अपने मामलात में ज़्यादातर मुलाजमीन पर इन्हिसार करते हैं, उनको ये चाहिए कि इस वक्त मोहतात रवैया इख्तियार करें। ठीक है, क्योंकि आप बिज़ी हैं, आपने अपनी ज़िम्मेदारी किसी अपने करीबी मतलब किसी मुलाजिम को दे दी है, ठीक है, और जो बड़ा क्लोज़ है आपके, तो ये है कि उसको क्लोजली वॉच भी करें। लापरवाह नहीं होना आपने बिल्कुल भी कि जनाब आप पार्टीज़ में मेल जोल में मसरूफ़ हैं तो वो पीछे से कोई और मसला जो है आपकी गैर मौजूदगी में वो नहीं रेज़ होना चाहिए। और ये है कि अपना टाइम मतलब ठीक है, अपने टाइम को मैनेज करें और बैलेंस करें। और बड़ी रकम जो है ख़ास तौर पे मुलाजमीन के हाथ में नहीं देनी, बिल्कुल नहीं देनी। और उसमें फिर ये ना कि बाद में कोई चोरी हो जाती है, फ्रॉड हो जाता है, धोखा हो जाता है, तो फिर कहाँ पे मतलब आप जाएंगे, क्या करेंगे। तो ये चीज़ जो है पहले एहतियात कर लें। और फिर जो कारोबारी हजरात जिनका भी ऑडिट वगैरह ड्यू है, वो अपने ऑडिट्स के ऊपर ध्यान रखें। और जो इंटरनल ऑडिट है ना, ख़ास तौर पे, एक्सटर्नल तो चलें आ जाता है ना जो इंटरनल ऑडिट है उसके अंदर ध्यान करें, ख़ुद सुपरविजन करें और क्रॉस चेक उसको बार बार करें। और इसके अलावा ये है कि जो एजुकेशन से रिलेटेड मामलात हैं बच्चों के, बच्चियों के, वो सेजिटेरियन बच्चे या बच्चियाँ उनके अल्लाह की मेहरबानी से हल होने जा रहे हैं। यानी एडमिशन्स के इश्यूज़ थे, कोई प्रॉपर टीचर नहीं मिल रहा किसी ख़ास सब्जेक्ट के लिए, ये पीछे से चला आ रहा है सेजिटेरियंस के लिए, मगर इस वीक में ये इस तरह के जो प्रॉब्लम्स हैं ये अल्लाह की मेहरबानी से सॉर्ट आउट हो जाएंगे इंशाअल्लाह। अच्छा, अब आपको मैं बताता हूँ जनाब कि जो आपने सदक़ात देने हैं वो क्या है। ठीक है, इस हफ़्ते के लिए मुश्तरी से रिलेटेड जो हैं सदक़ात मैं वो बता रहा हूँ आपको। चने की दाल है, सुर्ख शक्कर है,
सुनहरी कपड़ा है, नमक है, नकद रकम दे सकते हैं, बड़ा गोश्त दे सकते हैं और ज़िंदा जानवर जो है ये सब के सब नहीं आपने देने। अगर आप हैसियत और इस्तेदाद और तौफीक रखते हैं तो दीजिए, वरना इसमें से कोई एक चीज़ भी अगर आप सदका कर देते हैं तो वो जान, माल, इज़्ज़त, सेहत, रिज़्क़ की, औलाद की जो है वो हिफाजत अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाता है। और सदका जो है वो बलाओं को टालता है, यहाँ तक कि मौत को भी टाल सकता है। तो ये सदका दें। और सदका देने से पहले ये देख लें कि मुस्तहिकीन में कौन है। अपने क्लोज़ रिलेटिव्स को देखें, बहन भाइयों को देखें, फिर उसके बाद अज़ीज़ रिश्तेदार हैं उनको देखें, महल्ले में देखें, जो आपको करीब नज़र आता है उसको दें। इसके अलावा जनाब जो पढ़ने के लिए आपके लिए मैं अर्ज़ करूँगा वो ये है कि आपने या फ़त्ताह या अल्लाह, या फ़त्ताह या अल्लाह, या फ़त्ताह या अल्लाह, इसकी तस्बीह एक तस्बीह हर नमाज के बाद आपने, हर फ़र्ज़ नमाज के बाद पढ़नी है। और अव्वल आखिर आपने दुरूद शरीफ की कसरत करनी है। और दुरूद शरीफ को इतनी कसरत से पढ़ें कि आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वादा है कि मुझ तक दरूद पहुँचता है। तो आप एक बार भी दरूद पढ़ेंगे तब भी पहुँचेगा। जितना पढ़ेंगे उतनी ज़्यादा आफ़ियत इस कायनात में आपको मिलेगी। इस कायनात से जब हम ट्रैवल कर जाएंगे, इस की टाइमलाइन को क्रॉस कर जाएंगे, तो तब भी हमारे लिए आफ़ियत है, सलामती है, सुकून है। तो आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद भेजें। और यहाँ पे मैं एक बात आपको कहना चाहूँगा कि सेजिटेरियंस जो हैं, अगर अपना ज़ाती जायचा बनवाना चाहें तो ये नंबर मेरा जो है स्क्रीन के ऊपर आ रहा है, जिसके ऊपर मुझसे कांटेक्ट करें। और मुझे जो रिक्वायर्ड होगा वो ये होगा कि आपका पूरा नाम, आपकी तारीख़ पैदाइश, वालिदा मोहतरमा का नाम और आपका वक्त और जाए पैदाइश जो है, ये मुझे चीज़ें दरकार होंगी। नंबर आपके पास स्क्रीन के ऊपर, और कॉल कीजिए इंशाअल्लाह ताला, मैसेज कीजिए, आपको प्रॉपर्ली रिस्पॉन्ड करता हूँ इंशाअल्लाह। जी, अब हम बात करते हैं कैप्रिकॉर्न की। कैप्रिकॉर्न जिसको हम अरबी में, उर्दू में और फ़ारसी में जद्दी कहते हैं, और इंग्लिश में हम कैप्रिकॉर्न कह रहे हैं, तो कैप्रिकॉर्न ही कहते हैं इसको। इसका जो अरसा है ना, जो हम पढ़ते हैं, वो 22 दिसंबर से 19 जनवरी या 20 जनवरी इसको पढ़ लिया जाता है। और इसका जो रूलिंग प्लैनेट है वो ज़ुहल है, ठीक है, सैटर्न जिसको कहा जाता है। और खे, जीम और गाफ ये इसके हरूफ हैं जिससे बच्चों और बच्चियों के नाम रखने चाहिए जो इस बुर्ज के तहत पैदा होते हैं, ठीक है। फिर इसके लिए लकी नंबर जो हैं वो हैं जनाब 5, 6 और 8। इसके अलावा जो पत्थर आपके लिए सूट करता है वो है नीलम और हीरा। और नीलम जब भी पहने कंसल्ट करके बॉडी वेट के हिसाब से उसका जो वज़न है ना वो पहने, और चेक कर लें कि किस तरह के नीलम, किस कलर के नीलम की आपको ज़रूरत है। अच्छा, जो दिन आपके लिए अच्छा कंसिडर किया जाता है, वैसे तो सारे दिन बेहतरीन होते हैं, वो बुध, जुमा और हफ्ता, ठीक है जी, ये 3 दिन जो हैं ये कंसिडर किए जाते हैं। हफ्ता वैसे जो है ना वो ज़ुहल का दिन है, मगर ये है कि बुध, जुमा और हफ्ता ये भी बेहतर दिन है, ठीक। सारे दिन मेरे अल्लाह के बेहतरीन है। और जो रंग आपके लिए सूटेबल है वो नीला, सफ़ेद और सब्ज़, ठीक है, ब्लू, वाइट एंड ग्रीन। अब हम आते हैं जनाब आपका जो हफ्ता है उसकी कैलकुलेशन क्या कहती है। जानने वाली तो मेरे प्यारे अल्लाह की ज़ात है, मगर ये कि कैलकुलेशन जो है वो आपकी खिदमत में हम पेश करते हैं। इससे थोड़ी सी गाइडलाइन जो है वो मिल जाती है, और ये होता है कि चीज़ें आप प्लान कर सकते हैं, ठीक है। अल्लाह से दुआ करके प्लान किया करें तो फिर वो वाली चीज़ बहुत कम लगती है कि मैन प्रपोजेस गॉड डिस्पोजेस। फिर जब क्योंकि अल्लाह को शामिल कर लिया ना आपने, तो मैन प्रपोजेस, फिर गॉड भी, अल्लाह ताला भी साथ जो है ना वो मदद करता है। अल्लाह का नाम लेके प्लान किया करें। अच्छा, इस दफ़ा इस हफ्ते में ये होगा जनाब, ओवरऑल जो है ना आपकी तवज्जो, जो आपके छोटे बहन भाई हैं और छोटे जो आपसे छोटे बहन भाई हैं, या जिनके छोटे बहन भाई नहीं हैं, उनके जो कज़न्स हैं या रिश्तेदार हैं, ये हफ्ता उस तरफ तवज्जो रखेगा आपकी। और आपको चांस मिलेगा दूसरे शहरों में सफ़र करने का, ठीक है। ये अपने शहर से दूसरे शहर में सफ़र करेंगे, आप करेंगे या करेंगी, ख़वातीन और ज़ात की बात हो रही है। और ज़ाहिर है जब आप सफ़र कर रहे होते हैं तो अखराजात भी आपके ज़्यादा होते हैं, तो दैट इज़ अनअवॉइडेबल, ये होगा,
مجھے لگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ کروائے گا آپ سے، اور اس کے اندر یہ ہے کہ خیر ہی ہے، مطلب وہ خیر کا سفر ہے، جانا بھی خیر ہے اور آنا بھی خیر ہے۔ دیکھیں رشتہ داروں سے، بہن بھائیوں سے جب آپ ملتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کی خاص رحمت جو ہے وہ آپ پہ نچھاور ہو رہی ہوتی ہے۔ ملیں، صلہ رحمی کرنا ہے، اور قطع رحمی نہیں کرنا، قطع تعلق بھی نہیں کرنا۔ ہاں، جہاں پہ آپ کو کہتے ہیں نا کہ نہیں چل رہی بات، وہاں پہ تو اور چیز ہے، مگر ظاہر ہے اس ہفتے میں آپ کا جو معاملہ ہے وہ تو بہترین ہے، ٹھیک ہے۔ کیپریکونینز جو ہیں اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ، عزیزوں رشتہ داروں کے ساتھ پراپرلی اٹیچ ہوتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ اچھا، اگر آپ کے کوئی ریلیٹیوز، آپ کے کوئی جاننے والے، کوئی بہن بھائی بیرون ملک رہتے ہیں تو پھر آپ کو وہاں سے انشاءاللہ اچھی خبر اور اچھی خبریں موصول ہو سکتی ہیں۔ اور ملازمت پیشہ افراد جو ہیں وہ تھوڑے سے کیئرفل رہیں اس ہفتے میں، اپنے کام کی طرف خاص توجہ دیں، کیونکہ یہ ہے کہ تھوڑی سی بھی اگر آپ اپنی نیگلیجنس دکھائیں گے نا تو پرابلم آ سکتی ہے۔ کسی کو موقع ہی نہ دیں، اپنے کام کے اوپر اپنی گرپ کو ٹائٹ رکھیں، چیزیں ٹھیک رہیں گی انشاءاللہ تعالی۔ اور اس دفعہ آپ جو اپنی ترقی یا تنخواہ میں اضافے کی بات سوچ رہے ہیں نا، وہ اس دفعہ ذرا اس ویک کے اندر تو ایٹ لیسٹ نہیں ہے، آگے پھر آگے اللہ تعالیٰ بھی جانتا ہے، اور ہم بھی کوشش کریں گے بتائیں آپ کو، اس ویک میں پاسبلٹی نہیں ہے، لہذا اس کا سٹریس اتار دیں دماغ پہ سے، اس ویک میں نہیں، اللہ تعالیٰ کر دے تو اس کے آگے کوئی مشکل نہیں ہے، مگر جو ریڈنگ ہے ہماری، جو کیلکولیشن ہے وہ یہ کہہ رہی ہے کہ اس ہفتے امکان نہیں ہے۔ کوئی فلاحی کام جو ہے وہ کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، یہ جو کاروباری افراد ہیں نا، فلاحی کام ہے یعنی کہ کوئی صدقہ خیرات یا کوئی کسی کے لیے کچھ اچھا کام کرتے ہوئے، جو لوگ پازیٹیو انرجیز کے ساتھ آئے ہیں نا کیپریکونینز اس دنیا میں، وہ اس ہفتے آپ کو لوگوں کے لیے خیر تقسیم کرتے ہوئے نظر آئیں گے، اللہ تعالیٰ ان سے کام لے گا اس ویک میں انشاءاللہ تعالیٰ۔ باقی یہ ہے کہ جو آپ کا انٹرٹینمنٹ کا اندر سے وہ ایک ہے نا کیا کہتے ہیں، جو انٹرٹینمنٹ کا جو شوق ہے آپ کا، وہ متحرک رہے گا، میوزک سننے کو دل کرے گا، فلمیں دیکھنے کو دل کرے گا، آرٹس کے ساتھ ریلیٹڈ جو معاملات ہیں اس میں انوالومنٹ کو آپ کا دل کرے گا۔ تو یہ ہفتہ جو ہے اوور آل آپ کا رہے گا اس طرح سے کہ مصروفیت بھی رہے گی، تفریح بھی رہے گی، اوور آل آئی کین سے انشاءاللہ اٹ ول بی proved as a very good week۔ اچھا جی، اب ہم بتاتے ہیں حضور کہ صدقات آپ نے کیا دینے، صدقہ کیا دینا ہے یا صدقات کیا دینے ہیں، ٹھیک ہے۔ آپ صدقے میں دے سکتے ہیں کالے ماش، کالے تل، کالا کپڑا، سرسوں کا تیل، گوشت اور سیاہ جانور۔ پھر یہاں پہ عرض کروں گا جناب کہ یہ سارے کے سارے اگر اللہ نے توفیق دیا ہے تو ساری چیزوں کا صدقہ دیں، اور اگر آپ اتنی استعداد نہیں رکھتے ہیں، اتنی توفیق نہیں رکھتے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، آپ نے صدقہ دینا ہے، کوانٹٹی ڈزنٹ میٹر، ایون جتنی آپ کی توفیق استعداد ہے اس حساب سے صدقہ کسی ایک چیز کا دے دیں، ٹھیک ہے۔ اور یہ ہے کہ صدقہ جو ہے نا وہ یاد رکھیے گا بلاؤں کو ٹالتا ہے۔ ہمارے پیارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ صدقہ بلاؤں کو ٹالتا ہے، اور یہاں تک کہ اس کے اندر اللہ نے ایسا اثر رکھا ہے کہ موت تک کو بھی ٹال سکتا ہے۔ اچھا، صدقہ دینے کے لیے دیکھیں کون ڈیزرو کرتا ہے، کون مستحق ہے، بہن بھائی ہیں، عزیز ہیں، رشتہ دار ہیں، گلی محلے والے ہیں، کون ہے، ٹھیک ہے، جو بھی ڈیزرو ہو، اور اس کو بتا کے دیں کہ یہ صدقہ ہے۔ آپ کی اس ویک کی جو پڑھائی ہے وہ میں آپ کے لیے عرض کرتا ہوں۔ آپ نے پڑھنا ہے یا رزاق ہو، ٹھیک ہے، ایک تسبیح اس طرح سے پڑھنا، یا اللہ ہو یا رزاق ہو، اور آپ نے ایک تسبیح جو ہے وہ پڑھنی ہے ہر فرض نماز کے بعد اول و آخر درود شریف کے ساتھ، ٹھیک ہے۔ یہ اس ہفتے میں یا اللہ ہو یا رزاق ہو جب آپ پڑھیں گے نا تو وافر رزق جو ہے وہ ایسا آئے گا کہ اگلے آنے والے کئی ہفتوں کے لیے سٹاک ہو جائے گا انشاءاللہ۔ تو درود شریف جو ہے اپنی نمازوں کی، عبادات کی جو ہے نا وہ پابندی وہ کریں، پلس یہ کہ جو درود شریف ہے وہ کثرت سے پڑھیں آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آل اولاد پر کثرت سے بھیجیں درود، اتنا درود بھیجیں کہ آپ کو یاد ہی نہ ہو کہ تعداد کیا ہے، بلا تعداد اس کو پڑھنا ہے۔ اچھا، یہ تو بات ہو گئی کیپریکون کی۔ اب یہاں پہ میں یہ بتا دوں آپ کو کہ آپ اگر اپنا
कैप्रिकॉर्न वाले जो हैं, अगर अपना जायचा ज़ाती बनवाना चाह रहे हैं, जायचा ये तो हम वीक का बता रहे हैं ना आपको, जायचा अगर आप बनवाना चाह रहे हैं तो पर्सनल, तो उसके लिए आपका नाम, आपकी तारीख़ पैदाइश, वालिदा का नाम और वक्त और जाए पैदाइश जो है ना, वो आप मुझे मेरे इस नंबर के ऊपर जो आपको नज़र आ रहा है इस पर व्हाट्सएप कर दें। और उसके बाद वॉइस मैसेज भी बेशक आप छोड़ दें। वॉइस मैसेज को मैं ज़्यादा जल्दी रिस्पॉन्ड करता हूँ एज़ कम्पेयर टू द कॉल्स एट टाइम्स जो है वो मिस हो जाती हैं, तो फिर आप लोग बुरा भी मानते हैं। हाँ, वॉइस मैसेज हो या आपका रिटन मैसेज हो, मैं ज़रूर उसको रिस्पॉन्ड करता हूँ। तो उम्मीद करता हूँ अगर आपको ज़रूरत होगी तो आप मैसेज ज़रूर कीजिएगा जी। अब हम बात करते हैं एक्वेरियस की, जिसको इंग्लिश में तो हम एक्वेरियस कहते हैं और अरबी, उर्दू, फ़ारसी में इसको दलौ या दलव कहा जाता है। इसको हम पढ़ते हैं 20 जनवरी से 18 फरवरी के अरसे में, ठीक है। और इसका जो रूलिंग प्लैनेट है वो सैटर्न है, ज़ोहल जिसको कहा जाता है, और इसके रूलिंग प्लैनेट को यूरेनस भी कहा जाता है। ज़ोहल का ही आप समझ लें कि एक सब्सिडरी है यूरेनस। अच्छा, ये यूरेनस और ज़ोहल इसके दोनों रूलर्स हैं। और जो हरूफ हैं वो हैं सीन, शीन, से और स्वाद, ठीक है जी। एस है बेसिकली ना इसका जो है। तो आप जब अरबी, उर्दू, फ़ारसी में नाम रखते हैं तो सीन, शीन, से और स्वाद से रख सकते हैं। नाम का असर पूरी ज़िंदगी जो है वो रहता है इंसान के साथ। और इसका जो लकी नंबर है वो 3, 6 और 8 है। इसके अलावा जो पत्थर आपको सूट करता है वो डिपेंड करता है आप कौन सा पहनते हैं। नीलम है, पुखराज और हीरा, 3 जो हैं वो आप पत्थर हैं। इनमें से कंसल्ट कर लीजिए, जो बेहतर होगा वो आपको सजेस्ट कर दिया जाएगा। किसी से भी पूछ लें आप जिस पे आपका ट्रस्ट है। खुशकिस्मत दिन, जिसको लकी डे लोग कहते हैं जी मेरा लकी डे कौन सा, सारे दिन अच्छे होते हैं, अल्लाह ने सारे दिन बराबर सबके लिए अच्छे बनाए हैं। जो मेरा जुमा हफ्ता 3 दिन है, ठीक है जी। और नीला, गुलाबी और सब्ज़ रंग जो है ये आपको सूटेबल कलर है या आपके लिए सूटेबल कलर्स हैं। ठीक हो गया जी। अच्छा जी, इस हफ्ते में जो ओवरऑल मूड है ना आपका, ओवरऑल मूड वो एक्वेरियंस का रहेगा सैर तफरी का, ठीक है जी। कि बस सैर करते हैं, इधर जाएं, ये जगह पे ये जगह देखनी है, ये जगह देखनी है, लॉन्ग ड्राइव पे चले जाते हैं, इस तरह की चीज़ें रहेंगी। अच्छा, जो अपने अपने यानी आप समझ लें, अगर आप मिसाल के तौर पे अपर क्लास में तो ये, अपर मिडिल में है तब ये, अगर आप लोअर क्लास में भी हैं, इवन साइकिल सवार भी हैं, तब भी आपका मूड ये रहेगा। कुछ भी नहीं है, पैसे कम भी अगर है मिसाल के तौर पे, तो आपने निकलना ज़रूर है सैर तफरी के लिए, जाना ज़रूर है। साइकिल ही चला लेंगे, गाड़ी चला लेंगे, किसी के साथ चले जाएंगे, हवाई सफ़र कर लेंगे। ये सैर तफरी वाला मूड लेके आया हफ्ता आपके लिए, एक्वेरियंस के लिए। और ऐसे प्रोग्राम्स अटेंड होंगे जिनमें मौसीकी होगी, जिनमें एंटरटेनमेंट होगी, ठीक है। ऐसे प्रोग्राम्स में जाने का इत्तेफाक होगा, अटेंड करने का इत्तेफाक होगा। तो ये ओवरऑल आपका समझ लें कि एक हॉलीडे मूड वाला वीक है। और ये है कि पैसा अचानक कहीं से आ सकता है, इनहेरिटेंस से भी आ सकता है, रुका हुआ है कोई, देखें मुकदमे में कोई चीज़ है, मतलब कोई प्रॉपर्टी का मसला है, कोई इस तरह की कोई अगर चीज़ है कि जिसमें पैसे आने थे वो नहीं आ रहे हैं, वो एकदम आपके सामने आ जाएंगे, आप तक पहुंचेंगे, आपको मिल जाएंगे। फिर ये है कि किसी ने पैसे आपको दिए, किसी ने पैसे आपसे लिए और वो वापस आपको नहीं कर रहा, वो एकदम खुद ही आएगा इस वीक में और आपको कहेगा जनाब ये वो पैसे जो मैंने आपसे लिए हुए थे। वो आपको हैरान करेगी चीज़। ये चीज़ मेरी ज़हन में रखिएगा, जब ऐसे हो तो कमेंट ज़रूर कीजिएगा। अच्छा, फिर दूसरा ये है कि नए लोग जो है ना, अच्छा अब आप जब सफ़र करेंगे ज़ाहिर है मुख्तलिफ जगहों पे जाएंगे तो नए लोगों से रब्ता होगा, और वो ऐसे लोग होंगे जो आपके लिए खुशी का सबब बनेंगे, एंटरटेनमेंट भी है और खुशी का सबब भी बनेंगे। अच्छे लोगों से मुलाकात होने की तवक्को है। और ये बात ध्यान में रखिएगा कि आपका जो है ना एक्वेरियंस का जो स्टाइल है बात करने का, उसकी वजह से ये लोग
इम्प्रेस होके आपके साथ पक्के दोस्त बन जाएंगे, और ऐसे दोस्त बनेंगे जो ज़िंदगी भर चलने वाले दोस्त होते हैं, इस तरह के दोस्त। और इस वीक में खाने पीने पे जोर रहेगा, ज़ाहिर है एंटरटेनमेंट का वीक है आपका ये, तो खाना पीना जो है वो रहेगा, अच्छी खुराक जो है वो आपके इस्तेमाल में होगी, कंज्यूम करेंगे आप, जो बेस्ट मतलब अपने कैपेसिटी में जो बेस्ट होगा वो आप इस वीक में यूज़ करेंगे। अच्छा, एक बात मैं आपको यहाँ पे एक चीज़ समझा दूँ कि जो लोग जो एक्वेरियंस जिनका ताल्लुक बुर्ज दलब से है या दलो से है, मैं ये कह रहा था कि जिन लोगों को एक्वेरियंस को बीमारी का मसला है कि यानी तवील अरसे से बीमारी चल रही है, तो वो थोड़ा सा यानी कि एनर्जी पकड़ें। ये वीक जो है ना इंशाल्लाह बीमारी की तवालत जो है वो कम होती है, आपको अल्लाह ताला सेहत अता फरमाएगा। इसके अंदर कुछ अनएक्सपेक्टेड तरीके की जो सेहत है वो इस तरह से होगी कि मिसाल के तौर पर जो लोग अल्लाह माफ़ करे स्ट्रोक में चले गए, वो इस वीक में रिकवर करते हुए आपको नज़र आएंगे, अल्लाह ताला उनको सेहत अता फरमाएगा। जो ब्रेन से रिलेटेड चीज़ों में देर से जो चल रही हैं चीज़ें, एकदम वो अल्लाह ताला बेहतरी की तरफ लेके आएगा उनको इंशाअल्लाह ताला। परेशानी अपनी, या जो एक्वेरियंस हैं बीमार, उनके जो लवाहिकीन परेशान हैं, उनके लिए गुड न्यूज़ है। ये वीक जो है इट्स गोइंग टू बी अ वेरी गुड वीक फॉर देयर लव्ड वंस टू बिकम हेल्दी अगेन इंशाल्लाह। और ये है कि शादी ब्याह की जो तकरीबात हैं या मंगनी बर्थडेज, इस तरह की तकरीबात की दावत होगी, मगर ये है कि मेरा ख्याल है कि आप अपनी तफरीह में होंगे तो वो चीज़ें जो है वो नहीं एग्जीक्यूट पूरे तरीके से, दावतनामे नहीं आप प्रॉपर तरीके से अटेंड कर सकेंगे या दावतें, ये चीज़ जो है। यहाँ पे ना मैं एक चीज़ बताता हूँ कि सफ़र में रहना है आपने, ठीक है, तो सदकात जो है ना वो नहीं आपने भूलने। सदका जो है वो बला को टालता है, यहाँ तक कि जो मौत है उसके बारे में भी इरशाद पाक है हमारे प्यारे आका का, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का भी, कि सदका जो है बलाओं को टालता है, यहाँ तक कि मौत को भी टाल सकता है, ठीक है। तो इसका जनाब जो सदका आ रहा है वो आपने देखना है पहले कि डिज़र्व कौन करता है, आपका करीबी कौन है जो डिज़र्व करता है, उसको दें। काले माश या काले तिल या काला कपड़ा या तेल सरसों का या गोश्त या स्याह जानवर, जो आपकी तौफीक हो इसमें से आप अल्लाह के नाम का दें सदका और उसको बता के दें। अच्छा, इसके अलावा आपके लिए मैं अर्ज़ करता हूँ कि पढ़ना आपने क्या है। आपने पढ़ना है या अल्लाह या खबीरो, या अल्लाह या खबीरो। हर नमाज के बाद एक तस्बीह जो है वो आपने पढ़नी है इसकी। और बहुत सारी चीज़ें जो है ना जिनका हमें पता भी नहीं है कि वो ख़राब हैं, और अल्लाह ताला वो ठीक कर देगा इंशाअल्लाह ताला। हर नमाज के बाद एक तस्बीह, और अव्वल आखिर ढेरों दरूद आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आल औलाद पर। और दरूद की रिक्वेस्ट मैं आपसे करता हूँ हर वीडियो में कि जितना दरूद पढ़ लें आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे वो कम है, पढ़ते रहें। हम उसवा हसना हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे अमल करने के लिए भेजे गए और दरूद पढ़ने के लिए भेजे गए। मेरा मानना ये, हर इंसान का एक अपना मामला है। मैंने तो भाई देखें ज़िंदगी को देखा है इतनी उम्र गुजार के कि बस ये दो चीज़ें हैं, पंचतन पाक के साथ मोहब्बत है, अकीदत है, उसके बग़ैर गुजारा नहीं है, दरूद के बग़ैर गुजारा नहीं है, नमाज के बग़ैर, और उसके बाद आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो बताया हुआ रास्ता है ना उस पर चले बग़ैर कुछ सही नहीं है, फिर डिप्रेशन ही डिप्रेशन है। अच्छा, यहाँ पे ना मैं अर्ज़ करता हूँ कि ये मैंने अर्ज़ कर दिया आपके सामने इस वीक की जो मेरी कैलकुलेशन है एक्वेरियस की। आपने अगर अपना पर्सनलाइज ज़ाती ज़ायचा बनवाना है मुझसे, तो ये मेरा नंबर आ रहा है स्क्रीन पे, आप अपना नाम, अपनी तारीख़ पैदाइश, वालदा मोहतरमा का नाम,
वक्त और जगह पैदाइश की, वो मुझे व्हाट्सएप कर दें। इसी नंबर पे मेरा व्हाट्सएप भी है, वो व्हाट्सएप कर दें, वॉइस मैसेज छोड़ दें। जायचा बनवाना चाहते हैं तो मुझे बता दें, तो मैं वॉइस मैसेज का जवाब ज़रूर देता हूँ। कॉल्स कई दफ़ा मिस हो जाती हैं, जिसके लिए मैं माज़रत भी चाहता हूँ आपसे, मगर ये कि जो वॉइस मैसेज है उसका मैं जवाब ज़रूर देता हूँ। जी, अब हम बात करते हैं बुर्ज होत की। उसको हूत भी कहते हैं कई लोग, मगर अरबी, उर्दू, फ़ारसी में इसको हौत कहा जाता है। ठीक, और 2 मछलियों के निशान वाला ये ज़ोडिएक साइन है। इंग्लिश में इसको पाइसेस कहते हैं। ठीक हो गया जी। इसको हम पढ़ते हैं 19 फरवरी से लेके 20 मार्च तक, ये इसका टाइम है। उसके बाद इससे जो रिलेट करते हैं हम, रूलिंग प्लैनेट वो मुश्तरी है, जिसको हम अंग्रेज़ी में जुपिटर कहते हैं, या अब आजकल की एस्ट्रोलॉजी कुछ लोग जो है नेपच्यून को भी पढ़ते हैं, तो वो नेपच्यून भी पढ़ा जाता है, इसका जो रूलिंग प्लैनेट है। और चे और दाल इसका जो है ना वो, या दाल और चे इस तरह से कर लें, तो इसको जो है वो नाम रखने के लिए लिया जाता है, इन हरूफ को CHND। तो इसको अगर आप इससे बच्चे के या बच्ची के नाम रखते हैं तो बड़ा अच्छा इम्पैक्ट जो है ना वो आता है। खुशकिस्मत आदाद जो हैं इसके वो 3, 6 और 9 हैं, लकी नंबर्स जिनको लोग पूछते हैं। ठीक है जी, 3 भी है, 6 भी है, 9 भी है। और पत्थर जो आपको सूट करता है वो मोंगा, मरजान और पुखराज, ये 3 पत्थर हैं। ठीक हो गया जी। इसके अलावा जो दिन सूट करता है, वैसे सारे दिन बेहतरीन है, वह कोई एक्स्ट्रा पालने की ज़रूरत नहीं है, मगर फिर भी आप पूछते हैं तो मैं अर्ज़ करता हूँ जनाब, मंगल, जुमेरात और जुमा। मुश्तरी का दिन वैसे जो है ना वो जुमेरात होता है, मगर मंगल और जुमा भी इसके दिन जो हैं वो अच्छे कंसिडर किए जाते हैं। वैसे मेरे प्यारे रब के सारे दिन, सारे काम, सब चीज़ें बेहतरीन हैं। और जो रंग आपको सूट करेगा वो हल्का ब्राउन है, लाल है, नारंगी है, ये रंग जो है ना ये सूट करते हैं आपको। अच्छा, ये जो अब हफ्ता जो है ना, ये काम में थोड़ी सी स्ट्रगल का हफ्ता है, थोड़ी सी सेहत का मसला, उसका ध्यान रखना है। इसके अलावा काम को भी बैलेंस करना है। और इस हफ्ते में कोई 1 या 2 अच्छी ऑफर्स जो है ना आपके बिजनेस से रिलेटेड जो हैं, आपके काम से रिलेटेड, वो आती हुई नज़र आती हैं। उनमें से शायद एक आध आप इसलिए एक्सेप्ट नहीं करेंगे कि शायद सेहत की तरफ से, या आप ज़हनी तौर पे उस चीज़ से मुतमिन नहीं है, तो आप उसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे या एक्सेप्ट नहीं करेंगी। अब घरेलू माहौल की तरफ आपकी तवज्जो रहेगी, उसको बेहतर आप करेंगे। जब मैं कहता हूँ तो दोनों से मेरी मुराद होती है, ख़वातीन भी और हज़रात भी। तो सिर्फ ये ना समझें कि जी मैं मर्द हज़रात की बात कर रहा हूँ। जो हाउस वाइफ्स हैं ना, जिनका ताल्लुक पाइसेस के साथ है, बुर्ज हौत के साथ है, उनके लिए ये वीक इस लिहाज से अच्छा है कि बच्चों से रिलेटेड जो मामलात हैं वो आपके ठीक होते हुए नज़र आते हैं। यानी आप ये समझिए कि बच्चे, अगर शादी का डिले है, मंगनी का डिले है, बच्चों की तालीम के कोई इश्यूज़ हैं, बच्चों की कोई सेहत के इश्यूज़ हैं, वो आपको औलाद से रिलेटेड मामलात में अल्लाह ताला खुशी देता हुआ नज़र आता है इस वीक के अंदर। इंशाल्लाह दुआ है अल्लाह आगे भी औलाद की खुशियाँ सबको अता फरमाए। तो ये वीक जो है औलाद की खुशियों के हिसाब से पाइसियंस के लिए बहुत अच्छा। इसके अलावा नई सवारी अगर आप ख़रीदना चाहें तो फिर ये वीक जो है वो बेहतर है। मगर अगर पुरानी सवारी बेचना चाह रहे हैं इस वीक में, तो वो इस वीक में ना बेचें। यानी आप मिसाल के तौर पर चाह रहे हैं कि पुरानी सवारी ले लें और नई ख़रीद लें, कुछ पैसे, अभी पुरानी सवारी फ़िलहाल आप ना बेचें। हाँ, अगर बिल्कुल नए सिरे से एक नई सवारी ख़रीदना चाह रहे हैं बग़ैर पुरानी सवारी बेचे, वो ज़रूर ले लें, वो बड़ा अच्छा वीक है इस हिसाब से। दोस्तों के साथ बैठें, गपशप लगाएं। ये वीक जो है दोस्तों के साथ गपशप लगाने का वीक है। इसमें नए प्लान्स, नई चीज़ें जो हैं वो एक्सप्लोर करें दोस्तों के साथ मिलके। कोई प्रोजेक्ट्स जो हैं, वेंचर जो है, मिलके कोई काम शुरू कर सकते हैं दोस्तों के साथ मिलके, जो है वो कोई पार्टनरशिप ऐसी कर सकते हैं जो लॉन्गर लास्टिंग जो है
وہ جائے گی. یہ ویک اس طرح کا ویک ہے, بڑا پروڈکٹیو ہے بہت ساری چیزوں میں. صاحب حیثیت لوگ جو ہیں وہ اٹریکٹ ہوتے ہوئے نظر آتے ہیں آپ کے بزنس کی طرف, آپ کے کام سے ریلیٹڈ جو معاملات ہیں اس کے اندر اپریسیشن کے لیے, اور آپ اپنا ایفرٹ جو ہے وہ بہت ہارڈ کر رہے ہیں اپنے کام کے اندر. سراہا جائے گا آپ کو اس ویک میں انشاءاللہ. اور جو لائف پارٹنرز ہیں ان کے ساتھ بھی ریلیشن آپ کا اس ہفتے میں کافی حد تک بہتر ہوتا ہوا نظر آتا ہے. پچھلے 2 یا 3 ہفتے سے کچھ چیزیں ایسی چلی آ رہی ہیں کہ جس میں آپ ایک دوسرے کو ٹائم نہیں دے پا رہے ہیں. یہ ویک جو ہے یہ آپ کے لیے ایسا ویک ہے کہ جس میں آپ اپنے لائف پارٹنر کے ساتھ بھی ٹائم گزارتے ہوئے نظر آتے ہیں اللہ کی مہربانی سے. سینئر آفیسرز جو ہیں آپ کے وہ آپ سے خوش نظر آتے ہیں اور اس ویک کے اندر, اور آپ کو وہی بات ہے کہ آپ کے کام کی جو اپریسیشن ہے نا وہ کی جائے گی. اگر آپ جاب کر رہے ہیں, اپنا بزنس کر رہے ہیں, اگر آپ کسی بھی کام میں کسی پروجیکٹ میں, تو اپریسیشن کا ٹائم ہے. ٹھیک ہے جی. اچھا جی, اب ہم عرض کرتے ہیں حضور آپ کے لیے صدقات کون سے ضروری ہیں, کیونکہ صدقہ جو ہے وہ ہر بلا کو ٹالتا ہے, رد بلا ہے صدقہ. اور میرے پیارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ تعلیم دی ہے کہ صدقہ ہر بلا کو ٹالتا ہے, یہاں تک کہ موت کو بھی ٹال دیتا ہے. موت کا ہمیں پتہ تو نہیں ہے نا کہ کب آنی ہے, اس لیے صدقہ دیں, اور اللہ تعالیٰ جو ہے وہ مہربانی کرنے والا ہے, صدقے قبول کرتا ہے. وہ مقدار کو, تعداد کو, روپوں کو, اس کو نہیں دیکھتا, وہ نیت کو دیکھتا ہے. انما الاعمال بالنیات. ٹھیک ہے, تو یہ ہے کہ آپ نے دال چنا, سرخ شکر, سنہری کپڑا, نمک, نقد رقم, بڑا گوشت اور زندہ جانور. اچھا, یہ سارے ہیں. اس میں آپ کی جو کیپیسٹی ہے آپ وہ دیں اللہ کے نام کا, اور اگر آپ کی کیپیسٹی کم کی ہے کم دیں, مگر صدقے کی نیت سے دیں, اور مستحق کو دیں. مستحق کون ہے؟ اپنے گھر سے سٹارٹ کریں. بہن بھائی ہے, عزیز ہے, رشتہ دار ہے, محلے دار ہے, کوئی دوست ہے, وہاں پہ دیکھیں, اور اس کے بعد پھر اس سے باہر جائیں. اچھا, یہ جو ٹائم چل رہا ہے نا, یہ چل رہا ہے تھوڑا سا نا لوگوں کی انکم سکویز ہوئی ہے, کھانے پینے کے بھی مسئلے مسائل چل رہے ہیں. تو کوشش یہ کریں کہ جو اپنے سے ریلیٹڈ بہن بھائی ہے, جس کا بھی آپ سمجھتے ہیں کہ ذریعہ معاش اس وقت ڈسٹرب ہوا ہوا ہے, اور اس کو ہو سکتا ہے کہ اس کو صدقہ لگتا ہو, جائیں اس کی ہیلپ کریں. خیرات بھی کر دیا کریں, صدقہ بھی کر دیا کریں. صدقے میں اور خیرات میں فرق ہے. اللہ تعالیٰ ان چیزوں کو جو ہے نا وہ بڑی ویلیو دیتا ہے, رہے گا نہیں جانے دیتا. اچھا, پھر یہ کہ پڑھنا کیا ہے اس ہفتے میں جس سے زندگی کے معاملات کے اندر اللہ تعالیٰ برکت اور خیر کے معاملات کرے. آپ نے ہر نماز کے بعد, اچھا سب سے پہلے نماز کی پابندی, اپنی عبادات کی پابندی, اور اس کے بعد آپ نے ہر نماز کے بعد ایک تسبیح یا اللہ ہو یا ہادی, یا اللہ ہو یا ہادی, یا اللہ ہو یا ہادی, یہ آپ نے ایک تسبیح جو ہے وہ ہر نماز کے بعد پڑھنی ہے, اول و آخر بکثرت درود شریف کے ساتھ. اچھا, درود شریف جو ہے نا پلیز وہ کثرت سے پڑھیں, کیونکہ ہم دنیا پہ نا بنیادی طور پہ 2 کاموں کے لیے لائے گئے ہیں. ایک اسوہ حسنہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر عمل پیرا ہونے کے لیے اللہ کے حکم سے, ٹھیک ہے, اللہ تعالیٰ کو یاد کرنے کے لیے, اور درود شریف پڑھنے کے لیے. بس میرے حساب سے اس کے علاوہ زندگی میں کام اور کوئی نہیں ہے. ٹھیک ہے, یہ کریں, باقی کام بھی کریں. صرف یہ نہیں کہ آپ بس یہی کرتے رہیں, نہیں, آپ یہ کثرت سے کریں, اپنی دنیا کے کام بھی کریں. اسلام جو ہے نا وہ کوئی وہ نہیں ہے کہ جناب بس ایک ہی طرف ہو جائیں. آپ نے یہ کرنا ہے, اب باقی جو کام دنیا کے آپ کریں نارمل طریقے سے, ٹینشن لیے بغیر کریں. اور ان لوگوں کو ٹینشن ہوتی ہی نہیں ہے جو اپنی عبادات کی حفاظت کرتے ہیں اور جو کثرت سے درود پڑھتے ہیں نا, یقین رکھیں ان کو کوئی ٹینشن نہیں ہوتی. میری پریکٹیکل لائف جو پریکٹیکل اسٹرالوجی کر رہا ہوں یا جو کنسلٹیشن کر رہا ہوں 32-33 سال, اس میں نے دیکھا ہے بہت سارے لوگ آئے کہ جن کو کوئی ایز سچ اللہ نے ٹینشن ہی نہیں دی. بڑے بڑے اچھے لوگ, کیا ہے اس کے اندر میں نے میجورٹی دیکھی ہے کہ اپنی عبادات کی حفاظت کرتے ہیں, ہنستے مسکراتے ہیں اور درود پڑھتے رہتے ہیں. جب موقع ملتا ہے بڑی بڑی چیزوں سے نکل جاتے ہیں, بڑے بڑے خطرات کو
جو ہے وہ آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے دیکھتے ہیں، اللہ تعالیٰ نکال کے لے جاتا۔ تو یہ ہے کہ درود پاک پڑھیں، اللہ بھی راضی، اللہ کا نبی بھی راضی۔ جب اللہ راضی، اللہ کا نبی راضی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تو پھر ہمیں اور کیا چاہیے۔ اچھا، یہ تو ہو گیا ہفتے کا احوال، جو کیلکولیشن میری تھی میں نے آپ کی خدمت میں پیش کر دی۔ یہاں پہ میں ایک بات کہنا چاہوں گا کہ جتنے بھی بروج، جتنے بھی زوڈیک سائنز ہیں، سب کے لیے یہی ہے کہ جناب پرسنلائزڈ اگر آپ ذائچہ بنوانا چاہیں تو یہ میرا نمبر اسکرین کے اوپر ہے، آپ مجھ سے ذاتی طور پہ رابطہ کر سکتے ہیں۔ واٹس ایپ میسج جو ہے، وائس میسج بھیج سکتے ہیں، ریٹن میسج بھیج سکتے ہیں، بھیج دیں، اور میں جو ہے وہ آپ کو آنسر کروں گا انشاءاللہ۔ آپ اپنا نام، اپنی تاریخ پیدائش، والدہ محترمہ کا نام، وقت اور پیدائش کی جگہ جو ہے وہ مجھے میسج کر دیں، اور میں آپ کو جو ہے انشاءاللہ ذائچہ جو ہے ایک مناسب، اس کی میں نے فیس رکھی ہوئی ہے، وہ میں چارج کرتا ہوں، کیونکہ یہ قرآن پاک سے تو نہیں ہے نا، ایک ڈیوائن، یہ تو سائنس ہے۔ ہاں کچھ یہ ہے کہ آپ کا جو علاج ہے پڑھنے کے لیے کچھ اور چیز ہے، وہ میں آپ کو ساتھ ضرور بتاؤں گا۔ تو امید اور یقین کے ساتھ آپ سے رخصت چاہتا ہوں کہ اگلے ہفتے پھر ملاقات ہوگی اللہ کے حکم سے انشاءاللہ العزیز۔ اپنا بھی خیال رکھیں، اپنے پیارے وطن کا بھی خیال رکھیں، اس کے لیے دعا کرتے رہیں کہ اللہ تعالیٰ دن اور رات کر کے اس کے لیے بہتری کر دے، اور ہم بھی جو ہے نا اور بہتر سے بہتر ہو جائیں، اور اپنے ارد گرد جو رشتے ہیں پیارے، ان کا خیال رکھیں، کسی کی حق تلفی نہیں کریں، پیار کریں، عزت کریں، تو آپ کو ریٹرن میں یہ چیزیں ملیں گی انشاءاللہ۔ اجازت چاہتا ہوں جناب، اللہ حافظ، پاکستان زندہ۔